Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah malam Jumat, semoga kandungan wekdal sampun jungkap tinggal kita wiwiti kanthi wasilah waos Fatihah saha surat Yasin kangge kepentingan kula panjenengan piyambak saha kagem ndongaaken para keluarga ingkang nggadahi keperluan piyambak-piyambak. Mugi sedaya kapetahan dipun cekapi dening Allah kanthi maos surah Fatihah saha Yasin kasebut. Saha ndongaaken para muslimin muslimat ingkang sampun kapundhut langkung rumiyin ninggalaken kita sedaya. Monggo sami kita bikakan di waosan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ridhoillah ولرضاء الحجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالخير وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا العامين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Monggo salajengipun kula aturaken Mas Wahid. Kalau sekarang lebih suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita lanjutkan belajar kita bareng-bareng. Sampai ke tidak rono, masa dikira sunan atau kamerane ramuan atau geser. Mari kita lanjutkan belajar fikih
dari kitab dasar, tapi dari proses kemarin kita ternyata 2 pertemuan itu nggak lebih dari setengah halaman. Betul-betul ekstrim banget ya. Jadi setengah halaman itu 2 pertemuan. Dikira cara pembelajaran istilahnya enggak terampil dulu semua itu. Pokoknya SKS ranya enggak. Tapi ternyata dari pembahasan itu sampai kemana-mana. Alhamdulillah direwangi Kang Sukron, ketemu. Saya sendiri mungkin nggak mampu untuk menjawab. Monggo nanti barang-barang ada kan kalau memang ada persoalan, saya hanya timingnya mengumpan, arah umpan atas bawah. Terus mari kita nanti permainannya yang cantik saja. Pak, mari kita mulai. Kita buka dulu dengan Fatihah untuk Al-Alif Syekh Muhammad Yunus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Abot ora ini. Bikin acara kemarin walaupun saya enggak ini cara Pak Badrun apa kan ya? Apa kayak untuk apa jadi? Inti ya, yes ngene iki lah semoga kan di samping inti karo untuk barang ya, boten napa-napa. Iki saged boten dadi gede-gede lah. Ini kan berarti harus di acara intinya harus dipercepat. Iya, barang-barang. Monggo kalau dibuka. Oke, sampai di akhir ternyata kita sampai di penghujung bab bersuci. Bab bersuci yang sangat besar. Di awal kemarin sudah mulai dari najis, terus ada pembagian air. Awal itu air dari tentang toharo itu tentang air, sampai terus najis, terus pembagian najis, bahkan sampai istinja yang terakhir itu tentang muskirat, minuman yang memabukkan, yang cuer bisa menjadi suci. Oke, kita baca dulu ya. Hikmatul izalatin najasa. An-najasatu utawi najasa, najis dia utawi najasa ikutil kalqoburot, beberapa kotoran alati yajibu yang wajib ngalaina ngatasi kita po anna bataidah yang to menjauhi sapa kita nganha saking najis najasa. Wadhalika utawi mungkur-mungkurno kotoran kotoran di anna li annal dama li annad dama karena sak temene darah wal qaihal dan masalan umpamane iku yastamilane mengku dua-duanya memuat ngala jarosimil amrodi ing atasi beberapa bibit penyakit. Jadi kalau darah dan nanah yang sekiranya tidak segera dibersihkan, maka memuat beberapa bibit penyakit. Bihada kuasa temene iki kuno mau amarona perintah ing kita soko asari'u syariat, bisa dikatakan agama, bisa dikatakan doa Allah dan sebagainya. An-nunatifa yang bersaki soko kita libasana ing bagian kita au jismana au badan kita ida asobahu hari kalane ngenangi ing apa sayun suwiji min hasain najasa. Jadi yang mengenai bagaimana dari
najis itu ke badan kita. Wal khariju utawi ya. Jadi bahwa yang jelas dari dua hal itu agar kita selalu badan kita, pakaian kita bersih dari dua hal, darah dan nanah. Karena itu membuat penyakit dan najis. Ini partai kepiro rampur. maju mundur ya gitu. Pun, urung. Sing pun asal di kedepi nggih. Mboten ngantuk. Kita berganti. Wal khariju ta'i barang amantu min ahadis sabilani dari salah satu dua jalan. Ku wajib ngalene atas kita apa izalatum membersihkan barang asoban kang ngenangi apa maing kita minhu saking najis. Minhu saking kharij. Lianahu kono sak temene barang yang keluar itu kharij. Iku yasamilu memuat ngalatil kal jarosimi ing atasim kono si jarosim apa ya, beberapa penyakit jarosim amron ya, jarosim beberapa bibit penyakit kayak kuman lah. Adif nambah hana supaya kita ilah dari kamar kono bersih mau anahu sak temene kharij ikulah yang baru orang patut bil insani kadhe manusa apa ayat ruka yen kemudian ayat ruka nafsahu ing sak temene awakmu iku kotor. Tadi sudah bahas tentang dam dan koi, darah dan nanah, terus apa yang kita keluarkan dari dua jalan maka semestinya dibersihkan. Yang selanjutnya amal kalbu tawi sak temene anjing wahin zirulan babi kufakot asbata teman-teman wis netepake apa tibau hadil asri beberapa dokter masa kini annahuma sak temene kalebal hinjir iku adiman adorori banget gedine bahayane wayan saulan muncul apa dalika mengkono mati madror anil kurbi dari mendekati minhuma dari dua hewan itu. Kahuma utawi dua hewan itu yahmilani memuat dua-duanya dal jarosimi dari beberapa kuman ad-doroti yang berbahaya ma yahmiluna yang mendorong koma ing kita ngalat ibtiati untuk menjauhi anhumasan dari dua hewan itu. Waliun min dorori lan saking mengkono gedhe bahaya dorori hima balaho menyampaikan apa syariat agama kita ya. Fi hukmi andibiha dalam hukumnya membersihkan dua hewan itu bihosliha dengan membersihkan duanya sab'a marotin 7 kali ihdahuna utawi salah satunya dari sab'a iku biturobi dengan debu. Wakadhalika ini diganti lagi bahwa tadi sudah membahas tentang dua hewan itu untuk selalu membersihkan dan menjauhi agar terhindar dari najis dan penyakit dan membersihkannya dengan 7 kali salah satunya dengan ini nggak masuk di dunia kedokteran ya, soal 7 kali itu, tapi yang jelas fikih mengajarkan bagaimana untuk membasuh 7 kali salah satunya sebelum yang akhir untuk menggunakan debu. Kalau nggak debu ya kemarin ini air hujan lah. Air hujan yang dikali itu sudah mengandung di bagian salah satunya. Jangan di akhir, nanti di akhir sing wis resik jadi bukan di akhir. Wakadzalika al-muskiratu dan begitu pun hal-hal yang memabukkan. Kulluha utawi sekarang muskirat iku antimatud dorori. Begitupun besar bahaya. Tadi tatut taksiri banget pengaruhi fi kulli udwin
dari setiap anggota min atau badan, dari beberapa anggota badan. Wahyu utai muskirat iku asad taksiran banget akeh rusak banget akeh oleh rusak ala akli ngatasi akal. Didalika kono sak temene ngrusak kuwi tolak menuntut apa syari'u syariat agama minna saing kita apa ibtiada menjauhi al ibtiada yang menjauhi anha saking muskilat wa taharruza dan menjaga diri minha saking muskilat. Yang terakhir bagaimana tentang hal-hal yang memabukkan agar kita tetap terjaga kewarasannya. Saya kira dengan banyaknya kasus umpamanya tentang kenakalan remaja ataupun hal-hal yang sifatnya kekerasan masa kini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh muskilat. Yang terakhir itu yang saya ngaget ya, yang di luar Kalimantan atau di Sumatera itu yang SMA membunuh 5 orang itu. Ya penajam. Jadi Kalimantan ya. Jadi sebelah KN ya. Arab. Jadi bagaimana pengaruhnya? Ternyata setelah masuk penjara beritanya ya penjara ya remokan gitu. Yes, nggak tahu apakah memang betul-betul dari muskilat itu hal-hal yang mabukkan atau bukan. Oke, sebelum kita berganti dari bab toharoh, bab besar toharoh, sekiranya bapak-bapak ada pertanyaan? Kali di samping ya. Panas ya. Terus, kemudian kita geser ya. Nanti kalau seandainya masih ada yang berjalan pertanyaan, nanti bisa disambungkan. Kita geser ke bab yang beda lagi, bab besar lagi tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi utawi ki as-sholatu sholat. As-sholatu utawi sholat, ya sholat iku aqwalun, beberapa perilaku, af'alun dan beberapa qaul aqwal itu ucapan ya. Qola aqwal beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan. Al muftahatun aqwalun muftahatun yang dimulai, muftatahatun kang dimulai bitakbiri kelawan takbir, wa muhtatamatun dan dipungkasi bitaslimi dengan salam. Bisyaro ito lawan beberapa syarat mahsusotin yang tertentu. Bahwa yang namanya sholat itu adalah kegiatan, entah itu ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan tertentu. Bisyaro itu mahsusoh dengan syarat tertentu. Ciri fikih itu adalah minimal 2. Kalau kemarin bab toharoh minimal 2. Kadang sih ada yang banyak kayak haji itu nanti ada di antara syarat, rukun, wajib. Tapi minimal 2. Kalau minimal 2 berarti syarat dan rukun. Minimal 2. Syarat dan rukun. Nah dalam sholat yang jelas kegiatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dan syarat dan rukun. Nah, ini nanti dijabarkan. Fikih itu paling tidak ada 2, ada syarat dan rukun minimalnya. As-sholawatul al-mafrudatu, sholat-sholat yang difardukan. Farodo majibake saka Allah Gusti alaina ing kita umsa sholawatin ing 5 sholat. Beliaumi walati di hari dan di sehari semalam. Wahya utawi khomas iku as-sholatus subhi, sholat subuh, sholatul duhri, sholat duhur, sholatul asri, sholat asar, sholatul maghribi, sholat maghrib, sholatul isya'i, sholat isya. Terang ya. Rausan bahas tekan inti 5 nih wis, pokoknya ono 5.
Wis ana lho. Wah. Urung-urung wis untuk tenan iki. Ndak apa. Sing bawa metu tenan. Itu gede cara ini ngomong sebenarnya teman metu iki. Cepat terus ono kabeh yang disingkatkan. Baik, ada tu rakaatnya. Bilangan rakaatnya. Wa ada tu rakaatin dan bilangan rakaatnya hati selawati ini beberapa surat. Sab'a syara rakaatan 17. As-salatu as-subuh rakaatani. Ad-duhru arba'atu rakaat. Bahwa duhur 4 rakaat. Al-asru arba'u rakaatin. Asyar 4 rakaat. Wal maghribu salasa rakaatin. Maghrib 3 rakaat. Al-isya'u arba'u rakaatin. Isya' 4 rakaat. Fal majmu' dan kumpulannya sab'a asyara rakaat. 17 rakaat. Nah, jadi ini sudah kita bicara sampai di sini masih umum banget ya. Jelas sholat itu apa, terus macam-macamnya, nama-namanya dan banyaknya rakaat. Yang menjadi kita sekarang fokusnya adalah al-qadr. Jadi wis finish urung kan? Wis durung lagi. Pun. Tenan iki. Yakin kayane wis ngelih. Pripun iki? Lanjut. Ora tekan gede-gede iki. Ini yang menjadi persoalan adalah sampai al-qadr. Ini kalau nanti diperdebatkan jadi lama. Iya kan? Untuk poin ini. Oke, lanjutkan ya, tanggung. Al-qadr ini waktunya. Nah, ini yang menjadi pakuan kita. Ini masalah awal. Nanti soal yang lain setelah disulah berjalan. Tapi kita bicara waktu. Waktu subhi utawi waktu subuh iku minal fajri sodiki dari fajar sodik ila tu'ai syamsi maring mendunguli srengenge. Ai minas saati 4.30 sobahan ila saati 6 gitu. Riban. Ini kita mengikuti saja lah, mengikuti tanggal lah. Artinya kalau yang menurut ini kira-kira, tapi jelas dari fajar sodik. Kita mengenal ada bahasa yang lain yaitu fajar kadib. Fajar yang ngapusi. Fajar yang sopo ya iso ngapusi. Fajar kadib. Fajar ya. Nah, persoalannya yang sodik itu yang bagaimana, yang kadib yang bagaimana. Beberapa literatur saya baca yang kadib ini ya. Nek sodik itu dia dari horizontal. Ya. Jadi horizontal itu berarti membujur iwan lengan atau kiri kanan atau utara timur. Di sebelah timur ya, berarti mujur ngalor ngidul. Tapi yang kadib itu mujure vertikal ngisor dhuwur. Dan itu sebentar. Saya itu juga urung bisa ngamati kan. Fajar sodik atau fajar kadib. Lah. Nek lagi nengitan ya mesti ngerti. Dewi itu ketutupan ya. Neng dhuwur. Ya saya belum pernah bereksperimen untuk mengematkan dari sekitar jam 3:30 4. Matenannya. Nah, kapan diagendakan Bang? Berarti diagendakan Bang itu dulu. Menara masih kalah dengan yang sana kan? Kita kan di bagian perengan yang sebelah sini, bukan perengan yang sebelah sana. Perengan sebelah barat, bukan perengan sebelah timur.
Ya. Saya juga belum pernah mengunggah gunung turun situ-situ ada. Ya terus ngemat sampai suatu titik. Bahwa yang keluar dulu adalah yang kadip. Ciri-cirinya adalah vertikal, atas ke bawah. Sebentar setelah itu gelap lagi. Jadi cepat itu. Masa seperti sinar kan? Kalau sih nggak biasanya bikin apa ya? Pasar malam gitu. Tapi ya vertikal, dia bahwa bentuknya vertikal, tidak membusur kiri kanan atau ya kiri kanan atau utara atas. Ya, ini andai kata rasa turu yo arek ngemat ngeten niku nggih. Jadi mulai dari fajar sotik dari sampai munculnya srengenge. Nah, ini munculnya srengenge. Persoalannya kalau kayak kita yang di di perengan sebelah barat wis entuke wis padang. Oke, waktu duhri. Waktu duhur iku min zawali syamsi dari lingsire srengenge. Ila ayasira tumeka yen to ilang apa dilupuli syai'. Ayang-ayangnya setiap sesuatu islama satu barang ada dilla zawalis selain ayang-ayangnya barang sing ilang ay minas sangati seneni asyara duhron ila sangati salah satu takbiron kan telu kira-kiranya takbiron. Cuman kalau kita bicara soal tanda dulu kan itu depan masjid biasanya yang kuno itu ada jam istiwa. Tandanya sholat zuhur itu kalau ayang-ayangnya jam istiwa itu umpamanya begini, ayang-ayangnya itu sudah mulai bergeser ke arah timur, berarti matahari sudah diserap belah barat. Itu sudah jamnya sholat zuhur, sudah melewati istiwa tengah-tengah sampai panjangnya ayang-ayang itu bandanya ini panjangnya sama ayang-ayangnya itu sama. Ya kalau kita pas waktu padang nggak masalahnya udan terus nyenteri semua gitu. Ayang-ayang isi gede, dulu. Ayang-ayang ini kodoh, dulu nih berarti semua betul. Malah asar sampai podo sampai dulunya itu sama dengan benar itu sampai waktunya sholat zuhur segitu ya sekarang wis kepenak wis ono internet cuman begini saya punya catatan ya ini yang menjadi persoalan adalah kadang itu di kitab atasnya ini membagi beberapa waktu itu juga detail, tapi juga memeti. Di kitab yang dasar kita pelajari itu subuh ya pokoknya dari fajar sotik sampai tulungi syamsi. Soalnya ya umai duwe jendela, umai terus rumah tanpa jendela, petang terus sebenarnya mati lampu sisa petang terus. Bahwa yang jelas waktu utama masuk itu katakan subuh itu masuk awal waktu fajar sotik lah. Yang kedua waktu ikhtiar. Ikhtiar itu ya sudah longgar lah dari awal waktu itu sampai hari mulai terang. Penasaran sih wis tau ning Mekah itu jadi subuhane malah paling cepet kene ya. Maksudnya ini padangnya gitu. Apa nek kono adane lho ora foto padang. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kalau ya, Pak. Iki mungkin bagiannya sing jowo nang jero dadi wis padang temen ra kono.
tidak ada halang apa menjadi kelihatan terang sekali. Ini orang wit-witan gitu ya. Ini memang jam itu menunjukkan jam 5:30. Yo enggak 5:30 banget sih. 5:30 corong diri gitu ya. Iya. Itu orang menjadi imam ya. Imam besok. Ya, saya pun tanya kepada orang. Mau subuh itu kan mulai awan banget gitu. Kita kan gelap sekali. Iya, Indonesia. Serangan itu saling. Baru turun menang ya. Awalnya sama pilihan lah turun. Katanya serangan fajar. Karena kan menunggu sampai rumah terjauh sampai di masjid kira-kira Seperti itu. Dan waktunya masih dimanfaatkan. di Indonesia fajar, kopi yang panjang. Itu sudah begitu. Dan subuh itu ada waktu jawas mendekati dari mulai terang itu sampai mendekati matahari terbit. Ya kan ya iso sholat. Dan ini bagi-bagi ono wae. Dan ada yang waktu sedikit makro itu mendekati matahari terbit sampai merah di langit sebelum matahari terbit. Ya bingung. Bagi-bagi kok koyo ngene, koyo orang emat. Matahari terbit itu sholat itu Enggak boleh. Ya itu sing apa ini pas matahari terbit itu pas opo pas nenggon itu ketunggu opo pas jam terbit di pembagian waktu ada yang lainnya jam terbit sekian itu ada. Ya itu kan ilmu apa ya? Sing hitungan gitu. Falak bisa dipastikan. Cuman kan dalam arti kita arah ngemat itu kan serah mungkin ngomongin posisi dewi yang kerengan sebelah barat kayak gitu. Luping ini membuktikannya itu kan. Nanti yang tapi kan kesimpulannya waktu makro atau itu ketika proses dari ini misalnya horizon darat atau horizon laut? Ya, kita anggap itu horizon Laut tadi, MDPL. proses dari menunggu sampai benar-benar terlihat itulah yang Tidak boleh sholat. begini juga ketika matahari tergelam jadi mulai angkut langsung nanti Nah, sunset ini ya Pak. settingnya kalau kata Inggris itu jadi karena proses setting Rising dan setting. proses rising proses yang muncul sekolah muncul sini nanti kita mungkin itu ya. Oke. Dunia racing ini nanti Pak Pepe ngolah balapan racing. Oke, lanjut ya. Kita sampai waktu sholat zuhur tadi sudah. Sekarang waktu asar. Min akhiri waktu zuhur, dari akhirnya waktu zuhur ila hurufi syamsi. Dari surupi srengenge. Itu kalau jamnya itu dari jam 3 sampai jam 6. Takriron kira-kiranya. Asar saja juga ada pembagiannya. Awal waktu, ikhtiar, jawas, boleh tanpa makruh dan haram. Jadi memang beberapa masih diperbolehkan. Cuman yang jelas waktu-waktu itu ya dibagi menjadi beberapa itu. Jadi tadi kalau ngukur-ngukur itu jelas sudah enak banget ya. Yang penting gak paket data yang salah sih soalnya. Mulai raisa ya gunakan saja itu. Asar itu berarti sudah 2 kali bayangannya, lebih bayangan itu sampai huruf besar. Itu mesti mulai proses ya. Mulai proses. Kita lihat sekarang maghrib, kita bedakan. Waktu maghrib min huruf bisamsi sanging suruh bisri ila ya bi syakil ahmad. Tumoko ilange mego yang merah, mego sing abang.
Jadi mulai proses nanti mengumpetnya itu sampai terus muncul mega bank itu hilang. Cuman ini ada dua kaul ya kalau kita bicara maghrib. Ada kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadimnya puasa agak luas, bisa 1 jam itu. Dari Aimin jam 6 tekan jam itu rada luas. Cuman kalau kita ada yang melihat kaul jadidnya Imam Syafi'i, itu yang rada sempit, bahwa sholat maghrib itu hanya cukup untuk wudu, adzan, terus mungkin berganti pakaian, sholat jamaah. Ini kisaran tidak lama itu. Jadi kalau hanya mudoyak itu sekitar 25 menitan, 20 sebentar. Makanya bagi yang menganut kaul jadid itu pas Ramadan dia batal ya sepasang batal kita dari wudu, adzan, sholat, nanti yang makan besarnya setelah hari. Mau dari bagian kaum perbahan sing zaman saiki seneng sing kaul jadid. Wis lah nyatane rada ombo. Ya padha. Itu ya maghrib. Jadi ini ada spesialisasinya buat monggo lah. Mau pakai yang mana? Waktu Isya ini ya bisakfil ahmar dari surute mego sikapam. Ila tawangil fajri sotik mengkemoko mentungule fajar sotik. Kembali ke waktu subuh. Sangat longgar sekali untuk sholat Isya. Waman aroda ento ngarepake semoman at-tahqiqah ing menu fi ma'rifatil awqat meneliti fi ma'rifatil awqat di dalam mengetahui beberapa waktu bisaatil mabudati dari waktu-waktu yang teliti tenang gitu ya. Alaihi maka wajib semat apa ayastamila memakai almanak sanawiyah. Itu dua itu almanak sanawiyah itu ada. Ini yang karena dia dari Sumatera di Syekh Muhammad Jami Bukit Tinggi. Syekh Muhammad Jami Bukit Tinggi. Nah, di sana karena referensinya dari Sumatera. Mulahadatun peringatan. Ini ada nih. Man adroka. Man utawi sapmawang iku adroka ngarep iki semoman rakaatan ing sak rakaat minas sholati sang sholat fi waktin ing dalam waktu kuluha utawi sekabehane sholat iku adapun ada. Wa ila layan ora sak rakaat faqada mongko disebut qada. Yang memahami ini kan. Andai kata kita subuhannya rada krinan, sak rakaat kok bisa masuk waktu yang sah subuhan, maka disebut ada. Tapi andai kata ini sak rakaat ya, padahal yang disebut sak rakaat itu kan mulai akhirnya sujud kedua ya. Sujud kedua kok wis menunggu sering berarti disebut kodokan. Dan itu tunai, nek kodokan utama. Ya sekiranya wis rada awan ya kodokan. Iya. Ya mantep-mantepan lah monggo. Ya sekiranya kalau kita memang udurnya bukan karena suatu yang sengaja atau mengendi-endi, padahal kita punya kelonggaran, ya kan gitu? Itu mulahadohnya, disclaimernya, peringatannya, ya kan? Ini daripada menjadi besar, ada pertanyaan dari segi waktu gitu.
Ini detail ya, kita sudah bicara waktu memang kadang menjadi masalah. Ini jelas di akhir peringatan kita bicara tentang sholatnya sudah ditetapkan, ada waktunya, sebisa mungkin ditaati masih dalam waktu itu. Bagusnya ikut jamaah kita termasuk jamaah yang tertib, bukan jamaah yang akhir ya, sholat buburi setengah lururan ya, mungkin kan setengah siji masih awal-awal waktu, asarnya juga masih awal waktu, yang besok kan masih setengah 5 suatu ada. Ya walaupun masih waktunya, tapi kan bukan di waktu awal. Kita sudah menjadi tertib lah di awal waktu jamaah, terutama yang di masjid. Mungkin itu yang di rumah sekiranya pun bisa berpegang pada waktu-waktu agar tidak berlebihan. Terutama juga yang hati-hati kalau di jalan. Sholatnya di masjid kono. Ya, kamu tuh bilang kalau terjadi sesuatu malah menjadi sholatnya. Ya, ternyata kebanan atau kecelakaan malah menjadi masalah baru. Makanya kalau di jalan sebisa mungkin di awal waktu atau memang diniati dengan jamaah biar kita harus mantep, tidak menjadi was-was di jalan ternyata ada sesuatu. Itu yang menjadi perhitungan kita semua agar waktu itu menjadi tidak sia-sia, kontan, kodok bukan keadaan atau kebiasaan kodok menjadi oyak-oyak DC nanti kang terus. Dan ada pertanyaan? Waktu ya buat untuk perhatian kita semua, berhitung kalau ada kegiatan ya, asalkan tidak ngeloncok itu aja, nggak rapat itu sholat sih, makan siang molor semoga lah tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya An-Nawafilu, sholat sunnah bisa kita lanjutkan. Dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak jamaah semuanya, monggo panggilan kita tutup dan diwasan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi ingkang mugi langsung regen oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo